sir. Today I am going to talk about production and uses of chitosan. Next slide. First of all, what is chitosan? Chitosan is a natural biopolymer that is obtained from chitin. Chitin is commonly found in shrimp shells, crab shells, and insect exoskeleton. Chitosan is very important because it is biodegradable, non-toxic, and biocomparable, which makes it safe for use it in different fields. Due to these properties, chitosan has wide applications in medical, agriculture, and industrial sectors. Uh, Now coming to the raw materials for chitosan production. The major raw materials are shrimp shells waste, crab shell waste, and lobster shells. These shells waste mainly contain chitin, proteins, and calcium carbonate. Shell waste is abundantly available as a byproduct of the seafood processing industry, making chitosan production both economical and environmental friendly. Next, let's discuss the steps involved in chitosan production. The main goal of the process is to convert chitin into chitosan. That is usually done through chemical treatment. There are three major steps: uh, deproteinization, uh, demineralization, and deacetylation. Now next part will be described by Imon. Thank you, Tahia. Now I am talking about two main steps in chitosan production, demineralization and deproteinization. At first, demineralization, removal of calcium carbonate, then treated with hydrochloric acid, and then results in purified chitin. Second step, deproteinization, removal of proteins treated with sodium hydroxide, and finally removal of calcium carbonate. Next slide. Now I'm talking about the key step of chitosan production called deacetylation. Chitin treated with concentrated sodium hydroxide, acetyl groups removed. Degree of deacetylation determines solubility, quality of chitosan, final product chitosan. Then Limon will be continue next slide. Limon. Limon, please start. Thank you, Imon. I am Riazul Islam. Now I am talking about properties of chitosan. Chitosan mainly biodegradable and eco-friendly, biocompatible and non-toxic, antimicrobial activity, and it has high absorption capacity, soluble in acidic solution, like solubility in organic acid. Okay. Next part. Now I'm talking about application of chitosan. Application of chitosan has a great widely, like medical uses. Medical uses include tissue engineering, drug delivery system, gene delivery, and bio. Next uses application of chitosan is wastewater treatment and industrial applications, agricultural applications, and food applications. Agricultural applications include biopesticide agent, plant growth
enhancer. Next one. Finally, conclusion. Chitosan is a valuable biopolymer with diverse applications, produced mainly from marine waste, environment-friendly alternative to synthetic polymers. Has great potential in future biomedical and industrial fields. It's all of my part. Thank you, everyone. ঠিক আছে, কেউ আগের দিকে যাও। এই যে এই লেখাগুলো দেখো কত ছোট, যারা মোবাইলে এটা না যেটা দেখাচ্ছিল, পরিচয় দাও। আরো পরে যেতে বলছি, তুমি আগে যাচ্ছ। যে দেখো এই লেখাগুলো অনেক ছোট না, তোমার মোবাইলে কি দেখা যাবে এগুলো লেখাগুলো? তো জি সেজন্য স্যার, একটু এগুলো তুমি সমস্যা যদি হচ্ছে। বড় করে করো। হ্যাঁ, জি স্যার, একটু সমস্যা হচ্ছে দেখতে স্যার। সমস্যা হচ্ছে, তাহলে তোমরা এরকম লেখা তৈরি করলে কেন? সেই লেখা তোমরা নিজে করতে পারতেছো, এগুলো খেয়াল করতে হবে। 2 নম্বর হইলো, এবারে বলে আগের দিকে যাও, আরো আগে যাও, আরো আগে যাও। এই যে পরের চাইছে, পরের চাই, এরপরে আগে না, পরে পরে। আরো পরে যাও। এই যে এখানে দেখো, এখানে বলছো, তোমাদেরকে বলি এই জায়গায় থামো, তোমরা আগে থাকলে আগাইতেই থাকো, পিছিয়ে থাকলে পিছিয়েতেই থাকো, এটা আগে আগাই দিতে বলছো। হ্যাঁ, যে এখানে দেখো, তুমি এখানে বলছো যে ইয়ের কি বলে, ডিমিনারাইজেশনের পরে ডিপ্রোটিনাইজেশন। ডিমিনারাইজেশন তুমি রিমুভাল অফ ক্যালসিয়াম কার্বনেট রিমুভাল করলা, ডিমিনারাইজেশন। ডিপ্রোটিনাইজেশনে কি আবার ই করতে হবে, এই টিএইচ সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড এবং ক্যালসিয়াম কার্বনেট। তা আগের ধাপে যাও, তা আগের আগের স্লাইডটায় যাও। এই দেখো, তুমি এখানে ধাপ বলছো 3টা। তোমাদেরকে ই রাখতে হবে, একটা ধাপ আগাইতে বললে তোমরা 2টা ধাপ আগায় চলে যাও, কারণ হ্যাঁ, এটা দেখুন। এখানে হ্যাঁ, স্টেপস অ্যান্ড কাইটোসান প্রোডাকশন কি কি? ডিপ্রোটিনাইজেশন, ডিমিনারালাইজেশন, ডিঅ্যাসিটাইলেশন, 3টা ধাপ আমরা পাইলাম, তাই না? এরপরের ধাপে যাও, ডিমিনারালাইজেশন। ঠিক আছে, ডিমিনারালাইজেশন আমরা করতেছি কি, ক্যালসিয়াম কার্বনেটকে দূর করা HCl দিয়ে। তারপর বলছে ডিপ্রোটিনাইজেশন, রিমুভাল অফ প্রোটিন। রিমুভাল প্রোটিন কি দিয়ে করতেছে তা তো লেখা নাই। বলছে টিট্রিট সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড, এই টিট্রিট সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড ডিপ্রোটিনাইজেশন করে না ডিঅ্যাসিটাইলেশন। আবার এখানে রিমুভাল অফ ক্যালসিয়াম কার্বনেট হলো ডিমিনারালাইজেশন, তুমি ডিপ্রোটিনাইজেশনের মধ্যে ওই জিনিসটা দেখছো, হইলো? তারপরে ধাপে যাও, এই যে কার্টিন ট্রিটেড উইথ কনসেন্ট্রেট সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড, এটা হইলো ডিঅ্যাসিটাইলেশন। ডিপ্রোটিলাইজেশন কিভাবে করে তা তো লেখো নাই, লেখছো? তার নাম দিছো ডিপ্রোটিলাইজেশন, কিভাবে ডিপ্রোটিলাইজেশন করে তা তো লেখো নাই কোথাও। এখন বলো আমাকে প্রোটিন কি কিভাবে দূর করে। স্যার, প্রোটিন যেই শেলগুলো নিব র ম্যাটেরিয়ালস থেকে, ওর সাথে হচ্ছে অ্যালকালাইন সলিউশন, ইউজুয়ালি হচ্ছে সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড অ্যাড করে তারপরে ওইখান থেকে প্রোটিনকে রিমুভ করব। সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড যোগ করে তো ডিঅ্যাসিটাইলেশন করে, যেমন দেখো ডিঅ্যাসিটাইলেশন করতেছে কি করে, কার্টিন ট্রিটেড উইথ কনসেন্ট্রেট সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড, এটা করে অ্যাসিটাইল গ্রুপ রিমুভ করে, দেখছো?
জি স্যার, এই দুইটার মধ্যে একটু কনফিউশন ছিল স্যার। দুইটাতেই হচ্ছে মানে অ্যালকালাইন যোগ করে নিয়ে দুটাই রিমুভ করতে বলছে, প্রোটিনাইজেশন এবং হচ্ছে অ্যাসিডাইজেশনের। দুইটাতেই সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড যোগ করতে হয়, তাহলে আবার তুমি যে ওখানে লেখছো যে হচ্ছে অ্যালকালি ইউজ করতে হয় মেইনলি অনেক ঘনমাত্রা থেকে, মানে কনসেন্ট্রেটেড অ্যালকালি ইউজ করতে হয়। আর রিপ্রোটিনাইজেশন এমন এমন উল্লেখ নাই যে হচ্ছে কনসেন্ট্রেশন হইতে হবে, কনসেন্ট্রেটেড এইটুকু। তোমাদের আরো পড়াশোনা করতে হবে এই বিষয়গুলো, যে কিভাবে কাইটোসান তৈরি করে। কাইটোসান কিন্তু আমাদের অনেক গুরুত্বপূর্ণ জিনিস, এবং বিশেষ করে এখন ফুড, যে ফল ফল সংরক্ষণ করার জন্য কাইটোসান গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ঠিক আছে, তো এই কাইটোসানের উপর আমাদের গুরুত্ব দিতে হবে, কিন্তু আমাদের এটা কিন্তু ক্লিয়ার হয় না। তোমরা বলছো যে এই তৈরি করে, কাইটোসান কি পাওয়া যায় এখন কোথাও? কিনতে পাওয়া যায়? আমি যদি কিনতে চাই, কিনতে পাওয়া যাবে? স্যার মেডিসিনাল পারপাস ইয়েতে আমরা পেতে পারি। কোথায় কিনতে পাওয়া যায়? স্যার ইন্ডাস্ট্রিতে হ্যাঁ, কেমিক্যাল সাপ্লাই মানে ল্যাব গুলোতে পাওয়া যেতে পারে। এগুলোর দাম অনেক বেশি, সবাই প্রায় বিদেশ থেকে আমদানি করে, অথচ বাংলাদেশে কিন্তু প্রচুর চিংড়ি মাছের খোসা পাওয়া যায়। এটা কিন্তু কেউ যদি করতে চায়, তোমাদের কারো বাড়ি আছে এখানে কক্সবাজার বা খুলনা? নো স্যার। না স্যার, উত্তরবঙ্গে বাড়ি স্যার। তো এবং থাকুক, অসুবিধা নাই। তো এটার উপরে যদি কেউ কাজ করলে, এটার উপর কাজ করার কিন্তু অনেক স্কোপ আছে, অনেক ভালো স্যার। জি স্যার। তারপর আজকে যে তোমাদের এগ্রিকালচার সেক্টরে স্যার অনেক হচ্ছে ইউজ করা হয় করা হয়, কিন্তু চারা এভাবে চারা গ্রোথ করার প্রোডাকশন জন্য। প্রোডাকশন এখনো করা হচ্ছে না। ঠিক আছে, এগুলো হচ্ছে যেমন আমাদের এক ম্যাডাম, সে বাইরে থেকে কেমিক্যাল কিনে নিয়ে আসছে, কিন্তু বাংলাদেশে আমরা এটা তৈরি করার সুযোগ আছে। ঠিক আছে, টেস্ট আছে। আজকে কি একটাই গ্রুপ না কেউ আছে? স্যার আর কোনো গ্রুপ